तुमको प्रथम स्थान दबा निमंते आम प्रत्येक को तुम्हें मन्नित करिछ तुम्हें एक परिवार करी आम मान को तुम्हें शुभ सकाळ जूम माध्यम जड़ित करिछ प्रभु से निमंते तुम्हारी धन्यवाद करे बापा विशेष प्रार्थना करे प्रभु तुम्हें जो आश्चर्यकारी परमेश्वर प्रत्येक को भाई भौणी मान जीवन में प्रभु प्रत्येक दिन प्रतिदिन प्रभु तुम्हें आश्चर्य कर्म करिछ बापा आ प्रभु आज प्रत्येक से आश्चर्य कर्म रे लाभ पाई बापा आज प्रत्येक तुम चरण कर बापा प्रत्येक साक्षी हेले प्रभु ए पिता मु प्रार्थना कर से साक्ष्य गुड़ी को तुम्हें ग्रहण कर आहरी से भाई भौणी मान प्रचुर भाव में तुम्हें आशीर्वाद कर बापा जेपरी जूम माध्यम साक्षी नई बापा जेपरी जगतर प्रांत पर्यंत से साक्षी हेबाकु पारिबे तुमर गौरव करिवे सेमानक निमंते अनेक अनेक विनष्टित आत्मा माने साक्ष्य द्वारा से उद्धार पाइबाकु पारिबे प्रभु से निमंते सेमानकु शक्ति युक्त कर प्रभु प्रांत पर्यंत कहवा प्रभु से निमंते आशीर्वाद कर पुणी जो माने साक्षी दे पारि ना प्रभु सेमानकु मध्य ताको हृदय कार्यकारी कर आगामी दिन मानकरे से माने मध्य जे साक्षी हेबाकु पारिबे तुम नाम को गौरव करने को पारे जगत प्रांत पर्यंत से जावाक पारे प्रभु से अनुग्रह कर दया कर प्रार्थना करे बापा पुणी प्रभु को यह समय विशेष प्रार्थना करे वाक्य निमंते जहाँ स्वर्ग आहार रखीच प्रभु से स्वर्ग आहार को यह समय तुम्हें प्रदान कर प्रार्थना करे ए वाक्य को शुणा आम को शक्ति दियो पुणी तुम दास मानस भाई तुम हस्त समर्पण कर तुम्हें हजाओ लुचाओ हृदय मध्य तुम्हें कथा कह मुखर प्रत्येक निर्गत वाक्य प्रभु तुमर हो प्रार्थना कर बापा ए वाक्य को शुणा प्रत्येक भाई भौणी मान हृदय को तमें खोल से कर्ण को उन्मुक्त कर शुणा शक्ति दियो आउ प्रभु शुणी जब मन रखिपारे से स्मरण शक्ति तुम्हें दियो बोली प्रार्थना करे ए वाक्य द्वारा प्रभु आगामी दिन में जब जीवन काटा पार बापा से निमंते तुम्हें साहाय्य कर बोली प्रार्थना करे ए वाक्य शुणा समय बापा अशांत आत्मा प्रभु तुम्हें दूर करो निद्रा आत्मा दूर करो बापा अन्यमनस्कर आत्मा दूर करो तुम शांति समय तुम्हें प्रदान करो ए वाक्य को शुणी जब जीवन काटा पारे प्रभु तुम्हें साहाय्य कर बोली प्रार्थना कर बापा ए मंगलमय परमेश्वर पिता तुम्हें प्रार्थना शुणिच प्रत्येक साक्ष्य पुणी वाक्य तुम्हें आशीर्वाद कर बोली प्रभु मु विश्वास सहित यही प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुछि आमेन। भाई माइकटा म्यूट हो गया हमें माने पढ़िबा माथ्यू लिखित सुसमाचार 2 अध्याय तार 10 पद टिके हमें माने पढ़िबा से माने तारा देखि महानंदरे अतिशय आनंदित हेले। हालेलुया। इस स्थान रे हमें देखु कोन लिखा जाए कि से माने से तारा देखि कि महा आनंद रे कोन हेले आनंदित हेले बप्यो माने मु कहय पई चाहे आसु आमे मन वाक्य को जीवा पूर्व प्रार्थना करू प्रतिज्ञात वाक्य अनुଯାयी कि आजिर वाक्य मोर चरण पाई प्रदीप मो पथ पाई आलो तो वाक्य हमको साहाय्य करतु प्रभु ये वाक्य को नहीं आज चलवा पाई आसु प्रार्थना करबा अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु मु तुमरो धन्यवाद करछि तुमरो प्रशंसा करछि महिमा करछि प्रभु तुम्हें दया कल अनुग्रह कल प्रभु से धन्यवाद करे प्रभु निवेदन करुछि प्रभु विशेष भाव रे तुम्हें एकमात्र जीवित परमेश्वर तुम्हारी प्रतिज्ञात वाक्य अनुଯାयी आज वाक्य आम चरण पाई प्रदीप आम पथ पाई आलुओ बोली आम स्वीकार करुछु प्रभु तुम प्रकाशन दियो बुझीबा पई ज्ञान दियो तुम नाम को महिमान्वित करने साहाय्य कर गौरव प्रशंसा महिमा तुम्हारी हो यीशु ख्रीष्ट नाम रे समस्त प्रार्थना मांगुछे आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महानाम गौरव हो विशेष भाव में आजिर वाक्य से माने आउ से तारा को देखी कौन ले महानंदीर आनंदित ले मुझे कहया चाहे आमे माने सीरियली स्टडी रे आमे अछु खाली माथ्यू 1 देखथिले आज माथ्यू 2 रो विषय आमे देखिबा एमती का प्रत्येक दिन गोटे चैप्टर आमे माने देखि देखि जिबा तो माथ्यू 2 रो विषय आज आज रो टाइटल शाइनिंग लाइक ए स्टार तारा सदृश आमे माने
ସାଇନ୍ କରିବା ବା ଆମେ ମାନେ ଝଲସିବା ତାରା ସଦୃଶ ଆମେ ମାନେ କଣ ହେବା ଝଲସିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତାରା ଯେମିତିକା ଝଲସେ, ତାରା ଯେମିତିକା ଜଳେ, ତାରା ଯେମିତିକା ଲାଇଟିଂ ହୁଏ, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତିକା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେନ୍। ପ୍ରଥମ ପଦ ଟିକେ ଆମେ ମାନେ ପଢିବା 2ର ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିୟମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଦେଖ, ପୂର୍ବ ଦେଶର କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି କହିଲେ, ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ? ହେରୋଦ କଣ ହେଇଛି କିଛି ଲୋକ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଆଉ ଥରେ ପଢ ଟିକେ ପଦଟା ମା। ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିୟମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଦେଖ, ପୂର୍ବ ଦେଶର କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି କହିଲେ, ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ? ହଁ, ସେ ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିକି କହିଲେ କଣ କି ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କିଛି ପଣ୍ଡିତ ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋଉମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଗରିବ, ଦରିଦ୍ର, ଅନଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପୁଅର, ଯୋଉମାନେ ଏସି ଏସଟି, এই ପ୍ରକାର ଓବିସି, ଯୋଉମାନେ ଆଦିବାସୀ, ଯୋଉମାନେ ଓବିସି, ଯୋଉମାନେ ପିଛଡ଼ା ବର୍ଗର ଦଳିତ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ, ଏଇଟା ଆଜିକାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଆଜିକୁ 2025 ବର୍ଷର ତଳର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛି, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଦଳିତ ଲୋକମାନେ କେବଳ ନୁହେଁ। ଆଜି ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକମାନଙ୍କର କି କେବଳ ଦଳିତ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି କେବଳ ଦଳିତ ଲୋକ ନୁହେଁ, କେବଳ ଗରିବ ଲୋକ ନୁହେଁ, କେବଳ ଅନଏଜୁକେଟେଡ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅପାଠୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଜିକା ଆସୁଛନ୍ତି। ଦ ୱାଇଜ ପିପଲ ଲେଖାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ଲର୍ନ ପିପଲ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ, ଆଉ ସେଇମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଇ ତ ପୁସ୍ତକ 4ର 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଟିକେ ଆମେ ମାନେ ପଢିବା ଟିକେ। ତାହା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଜ୍ଞାତ ହେଉନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନାଚରିତୀୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ୍ରୁଶରେ ବଧ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ନାମରେ, ହଁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। 4ର 12ଟା ପଢିଲ କି? 10 ନା 12। ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ there is no others name, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁ ନାମ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଷୟ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ ହେଲା, ଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦେଶ ମାନେ କହିଲେ କଣ? ଏସିଆ ମହାଦେଶକୁ ବୁଝାଏ। କେହି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କୁହନ୍ତି ମେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ଆମର ଭାରତ ମଧ୍ୟରୁ ବି ଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମ ଭାରତ କଣ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଏସିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଏରେ ଆସୁଛି, ମ୍ୟାପରେ ଗ୍ଲୋବରେ ଆସୁଛି, ତ ହେଇଥାଇପାରେ, ମେ ବି ହେଇନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମ ଏଇପଟ ସାଇଟରୁ, ପୂର୍ବ ଦେଶ ସାଇଟରୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜଣି କରୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ
ଆଉ ଯାହା କି ଲେଖା ଯାଏ जेरुसलम को जब हम देखिबा से माने साउथ लिवेंट रे अछि से मैप रे ग्लोब रे आउ गोटे लंबा दूर ते करचंती लंबा दूर जाउचंती केवल ख्रीष्टଙ୍କ पाखरे पहुंचीबा पई ख्रीष्टଙ୍କ सहित निकटवर्ती हेबा पई मोर आदि प्रश्न आपण मानकु आपण ख्रीष्टଙ୍କ निकटवर्ती हेबा पई केते कष्ट उठौचंती काहे कि पूर्व देशरु दक्षिण देश पर्यंत दक्षिण साइड पर्यंत जीवा किछि सहज विषय नुहे सेतले एरोप्लेन चालू नथुला सेतले ट्रेन चालू नथुला सेतले मु भाबुची मे भी पथ बड़ दुर्गम थिबो बड़ कष्टदायक थिबो केते दिन लागिथिबो केते अर्थ खर्च होइथिबो केते परिश्रम करी कि पादरे चालिबा को पड़थिबो केते इन्वेस्टमेंट करिबा को पड़थिबो केते खर्च सेति पई करिया को पड़थिबो कोन कोन हेताई पारे केते कष्ट करी कि आ एमाने मूर्ख नुहंती एमाने बिना ज्ञान रे बिना न जानी कि एमाने इन्वेस्टमेंट करनांती तांको बळ को तांको शरीर को तांको शक्ति को तांको आर्थिक को कौन सी विषय को समय को से माने नष्ट करूनांती एमाने वाइज पीपल एमाने पंडित माने एमाने जानी चंती कौन करचंती एमाने बुझुचंती कौन करचंती आउ ए सकल परिश्रम करी कि कष्ट करी कि से पळे जाउचंती यीशुଙ୍କ सहित निकटवर्ती हेबा पई आजी आम मानकर कोन अवस्था आमे कोन करूचु यीशुଙ୍କ पाखरे पहुंचीबा पई कोन आमे कोन एति की कष्ट करूचु कि आमे कोन एति की इन्वेस्टमेंट करचु कि हम समय रो हमर अर्थ रो हमर अलगा कोनोसी प्रकार सैक्रिफाइस रो आमे करि पारुचु कि आजी आमे अनेक लोक कोन करंती कैलकुलेट करंती मोर प्रिय माने एमाने बुद्धिया लोक थिले एमाने ज्ञानी लोक थिले एमाने जानि थिले एमाने विदाउट लाभरे बा विदाउट आवश्यकता रे से माने एतिक सारा विषय करनोतले तो ख्रीष्टଙ୍କ निकट को जीवा पई हेले हमको ए सकल विषय करबा को पड़िबो आमे तो एबे डिस्टेंस मापुची बहुत दूर होची बालेश्वर जीवा बहुत दूर होची मंडल को जीवा बहुत दूर होची एते सारा विषय अछि किंतु मोर प्रिय माने कि हमको जानिबार अछि अनेक कष्ट अनेक दूर से माने कोन कोटे ख्रीष्टଙ୍କ निकट को आसीबा पई अनेक कष्ट उठिथिले आज हम केते कष्ट उठौछु द्वितीय विषय आमे माने देखुचे सेठी जेतळे एई प्रकार विषय घटुची आउ से माने कोन कहउचंती जाई कि से तारा फारो पाखरे हमरो मानकर राजा जन्मग्रहण करछन से केम खाए जेउ ना ना तापर कोन कहउछु कारण आम्भे माने पूर्व देश रे ताहांको तारा देखि ताहांको प्रणाम करिबा पसियो कारण आमे पूर्व देश रे कोन देखि तांको तारा देखिचु कार तारा ख्रीष्टंकर तारा को देखिलु आमे ख्रीष्टंकर तारा को देखि कि आमे कोन करछु ताहांको प्रणाम करिबा को आसियोछु ताहांको निकट को आसियोछु आमे प्रथमे कोन करूछु तारा देखि के आसियोछु और प्रिय माने से तारा एक गुरुत्वपूर्ण कार्य निभेइथिला से पंडित मानक जीवन रे जदि से दिन से तारा नथांता जदि से दिन से तारा से मान को देखा देई नथांता जदि से दिन से तारा झलसी नथांता लाइट नथांता ताले पूर्व देशर पंडित ख्रीष्टଙ୍କ निकट रे पहुंची पारि नथांते तेबे कोन ए तारा आज विषय कोन साइन लाइक ए स्टार अर्थात तारा परिका कोन करबा हमें चमकीबा तारा परिका हमें माने झलसीबा कौन से तारा की से तारा जो तारा ए पंडित मानकु पूर्व देश टाणी की नहीं के आसिला रास्ता देखि के आनिला ओ का पाखकु जेरूशलेम को नहीं के आसिला यीशु को निकटवर्ती करेबा पई दानिएल पुस्तक हमें टिके देखिबा 12 अध्याय तार 3 पद आउ जेउ माने ज्ञानवान हां से माने आकाशर दीप्तिर तुल्य ओ जेउ माने ज्ञानवान से माने कोन आकाशर दीप्तिर तुल्य आकाशर दीप्तिर तुल्य जो माने ज्ञानवान लोक से माने आकाशर दीप्तिर तुल्य
तापरे ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତି जो माने अनेक को धर्मर प्रति कौन करती कड़ेई आनती जो माने अंधकार काटुवा जीवन लोक मान को आलू को नहीं के आसंती जो माने पाप रे पड़िचंती से मान को यीशु को निकट को नहीं के आसंती जो माने बेविचार अछंती अंधकार अछंती जो माने विनाश रास्ता रे चलचंती से मान को कौन करती से माने यीशु को निकट को नहीं के आसंती ସେମାନେ ତାରାଗଣର ତୁଲ୍ୟ से माने कौन अटंती ତାରାଗଣର ତୁଲ୍ୟ तारा अटंती बोलो यीशु मसीह की जय हालेलुया एटी को तारा विषय लेखा होची सेदिन पंडित माननकु को तारा नै के आसीथिला आजी पंडित माने अपेक्षा करी रहिचंती से तारा को जो माने से तारा जो माने ख्रिस्टंक निकट को विनाश हेउथुबा लोक माननकु नेई की आसंती पाप रे दिबा लोक माननकु रास्ता कढै की आनंती नरकगामी हेउथुबा लोक माननकु ख्रिस्टंकर निकटवर्ती करते सेई माने से तारा अटंती आदि पुस्तक तार पढ़िबा दिके 15 रो 5 गोटे पद देखिबा ଅନନ୍ତର ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣି କହିଲେ हां ତୁମ୍ଭେ ଆକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଯେବେ ତାରା ସମୂହ ଗଣିପାର हां ତେବେ ଗଣି କୁହ हां ସେ ଆହୁରି କହିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ହେବ बोले यीशु मसीह की जय किए देबे से तारा आमेन आमेन we are the star आमे माने से तारा अटू जो तारा को विषय रे 2025 वर्ष पूर्व बाइबल में मेंशन नहीं अछि आमेन आमेन आजी आपण माने से तारा जेउ तारा अनेक लोक माने अपेक्षा करी बसचंदी पंडित मानकु मध्य केवल दलित नुहे पंडित मानकु मध्य कोन करिवार अछि यीशुଙ୍କ निकटକୁ ନେଇକି ଆସିବାର ଅଛି ମାତ୍ର ଯଦି ତାରାର ଜ୍ୟୋତି ନଥିବ ଯଦି ତାରାର ସାଇନିଂ ନଥିବ ଆରେ କିପରିଆ ସମ୍ଭବ ହେବ ଏ ଗୋଟିଏ ତାରା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ କେତେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ରାସ୍ତା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବେଥଲିୟମ କୋଉଠି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କୋଉଠି ଅଛି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଭର କାହା ଉପରେ तारा ତାରା ଉପରେ ଆଜି ଜଗତର ଯୋଉ ମାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମଗ୍ର ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଭର କାହାଠାରେ हेलो ମୋଠାରେ तो यू आर द स्टार आपण माने ही तारा अटंती जो मान को अपेक्षा करी लोक माने अछंती निर्भर करी आसीबा पई कोन आजी हमें माने निर्भर योग्य की नंबर 2 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कोन थिला आजी चिंता करिवार प्रथम क्वेश्चन कोन थिला ख्रीष्टंक निकटवर्ती हेबा पई हमें कोन कोन करूछु कोन सैक्रिफाइस करूछु पूर्व देश पंडित माने केते दूर चली के आस्तिले अर्थ व्यय करतिले केते कष्ट करतिले कोन करतिले हमें ता तुलना रे कोन करूछु कोन ख्रीष्टंक निकटवर्ती हेबा पई हमें कष्ट उठे पई योग्य इच्छुक की नंबर 2 क्वेश्चन हमें देखुछु कोन आजी हमें माने निर्भर योग्य तो लोक माने आम ठारे निर्भर करि परिबे तो लोक माने हमर ज्योति ऊपर निर्भर करि परिबे तो आम ऊपर आखि बंद करिकी से यीशुଙ୍କର निकटवर्ती हेई परिबे तो ए परिका आलोक मो जीवन रे अछि की निजको निजे पचारंतु मो प्रिय माने आइ की आपण माने ही सितारा हमें माने ही सेई तारा अटू सेति पई मोर प्रिय माने की से अब्राहम को संतान आमे से अब्राहम सुधाऊ द्वितीय विषय से पंडित माने कोन कहउछंदी कहार तारा
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତାରା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତାରା ମାନେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତାହାଙ୍କର ତାରା ଅଟୁ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ଯାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ ଆଉଥରେ। ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ? କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଛି। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିଲୁ? କାହାକୁ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ? ତାହାଙ୍କ ତାରାକୁ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ପ୍ରଣାମ କରିବା ପ୍ରଣାମ କାହାକୁ କରିବା? ପ୍ରଣାମ କାହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ କାହାକୁ? ତାରାକୁ। ପ୍ରଣାମ କାହାକୁ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଗତର ଘଟଣା କଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଜଗତର ଘଟଣା ପୁରା ଅଲଗା। ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ତାରାକୁ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଉପାସନା କାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଣାମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଆଜି ଜଗତ ଏମିତିକା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥତା ଯୀଶୁଙ୍କର, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର, କିନ୍ତୁ କାହାର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର। କାହାର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ସୁସ୍ଥକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କାହାର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ହାଲାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ମାନେ 2 ଗୁଣା ସମାଦର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା ନୁହେଁ। ଆପଣ ସମାଦାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓର୍ସିପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓର୍ସିପ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଉପାସନା ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ, ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 42:8 କଣ ଲେଖାଯାଏ? ପଢ ଟିକେ, ପଢ ଫଟାଫଟ। ଆମ୍ଭେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଆମ୍ଭର ନାମ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୌରବ ଅନ୍ୟକୁ କିଏ ବା ଆପଣା ପ୍ରଶଂସା ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମାଗଣକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ମसीह କି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆପଣ ମାନେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ କୁହନ୍ତି ସେ ଗୌରବର ରକ୍ଷାକାରୀ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର ସମାଦାର କରନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାନ୍ତୁ, ସବୁ ବିଷୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ସେ 2 ଗୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା ନୁହେଁ। ଉପାସନା ଆମକୁ କାହାର କରିବାର ଅଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଫୁଲ ମାଳ ପକେଇ, ରାସ୍ତାରେ ଫୁଲ ସଜେଇ ବିଛେଇ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସେଦିନ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଫୁଲ ଏମିତି ବିଛି ବିଛି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଜା ବାଜୁଛି, ସମସ୍ତେ ନାଚି ନାଚି ହାତ ଧରି କେତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସୁଛି, ତା କ୍ୟାମେରା ପକଉଛି କୋଉଠିକି? ପୁଲପିଟ ଉପରକୁ। ସେଠି କେହି ନାହିଁ, ଫାଙ୍କା ପଡିଛି। ସେଠି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହିଁ, ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମୋର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କାହାର ଉପାସନା କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି? ଦିଲ୍ଲୀ ବାଲା, ପଞ୍ଜାବ ବାଲା, ଆଉ କଣ ହରିୟାଣା ବାଲା, ଆଉ କୋଉ ବାଲା? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏ ବାଲା ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବାଲାର ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସିଏ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, 2 ଗୁଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଉପାସନା କେବଳ କେବଳ କେବଳ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାରାକୁ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଉପାସନା କାହାର କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କାହାକୁ କରୁଛୁ, ପ୍ରଣାମ କାହାକୁ କରୁଛୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ। ଆଉ ଏ ବିଷୟ ଶୁଣିକି ସେ ରାଜା କଣ ହେଇଯାଉଛି? ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନବା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବି, ଏ ଜଗତପତି କଣ ହେଇଯିବ? ହଲିଯିବ, ବିଚଳିତ ହେଇଯିବ। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ଫୁସଫୁସେଇବ କାନରେ। ସେ କଣ କହୁଛି? ହେରୋଦ କଣ କହୁଛି? ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଅ, ଯାଇକି କଣ କର, ଦେଖ କୋଉଠି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କଣ କର, ଆମକୁ ଜଣାଅ, ଆମେ ବି ଯିବୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। କଣ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲା? ନା, ସେ ହଟେଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା। ଆମେ ତାପରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ପ୍ରତ୍ୟେଶ ପାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହେରୋଦ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ସମୟ ଜାଣିଥିଲେ ସେଇ ସମୟଠାରୁ ଯେତେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜଗତପତି ଶୟତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କେବଳ ମୁଁ ଉପାସନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରିବି, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ? ଆପଣଙ୍କୁ କାନ ଫୁସଫୁସେଇବ, କାନରେ କଣ କରିବ? ଇଆଡୁ ଅନେକ ସାରା ବିଷୟ କହିବ, ଏଟା ନୁହେଁ ସେଟା, ସେଟା ନୁହେଁ ସେଟା, ଏମିତିକା କର, ସେମିତିକା କର, ଏମିତିକା କର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲଝେଇକି ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ କଣ ଘରେ ରହିକି ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ କି? ଚାହିଁଥିଲେ କଣ ସେଠି ଉପାସନା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ କି? କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବା? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହଁ, ଆମେ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ବାଇବେଲ ପଢିପାରିବା, ସବୁ ବିଷୟ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ କଲେସିଆ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମୟ ଅଭାବେ ତ ପଢେଇବା, 9 ପଦକୁ ଟିକେ ପଢେଇବା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ତାରା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁ ଥିଲେ ଶେଷରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। ଦେଖ, ଏତେ ସାରା ବିଷୟ ହେଲା ପରେ ବି ତାରା ତାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଭୁଲି ନାହିଁ। ଏତେ ସାରା ବିଷୟ ଘଟି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାରା ତାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଭୁଲୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ସାରା ବିଷୟ ଘଟି ଯାଉ, କେତେବେଳେ କିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡିଲାଣି, କେତେବେଳେ କିଏ ଅପରେସନ ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ କାହାର କଣ ବିଷୟ ହେଇଗଲାଣି, କେତେବେଳେ କାହାର ଛୁଆ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, କେତେବେଳେ କାହାର ଧାନର ଘାସ ବିଲର ଘାସ ବଢିଗଲା, କେତେବେଳେ ପୋକ ଲାଗିଗଲା, ସବୁ ବିଷୟ ଘଟିବ। କେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝିସୁମ ଢିସୁମ ହେଇଯିବ, ଝଗଡା ହେଇଯିବ, ହେବ, ସେ ଯାକ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମେନ୍ ମକସଦ ମୁଁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କିଏ ତାହା ମୁଁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେ ତାରା ଅଟେ, ମୋର ଆଲୋକକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଅନ୍ଧକାର ହେବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ମତେ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମତେ ଝଲସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ବି। ଏତେ ସାରା ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ବି ସେ ତାରା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ସେ ଫାର ପାଖରୁ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି, ମୋର କାମ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି। ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜାଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମକୁ କିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବ? ଯଦି ଆପଣ ନୀରବ ହେଇକି ରହିଯିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ସକଳ ବିଷୟରେ ଉଲଝନରେ ଆପଣ ନୀରବ ହେଇକି ରହିଯିବେ, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଲାଗିକି ରହିଯିବେ, ହଜିଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କାମ କିଏ କରିବ? ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତାରା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏ ତାରା କଣ କରୁଛି?
से पंडित मान को कौन करछि नेई की जाउछि कोड नेकी जाउछि पढंतु ସେମାନେ ତାରା ଦେଖି ମହାନନ୍ଦରେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। हां ଆଉ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ना ସାଙ୍ଗରେ ना ना ଦେଖିଲେ। ना 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 मु जो पॉइंट टा को पढिया पे कहूछि टिके आरंभ रो पढंतु से न पद ସେଥିରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚାଲିଗଲେ। हां ଆଉ ଦେଖ, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ତାରା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ केतोळे तारा केतोळे चलिला ताको सहित चलिला आगे आगे हां ताको सहित चलिला नहीं ताको पछरे चलिला नहीं ताको संगरे चलिला नहीं केतोळे चलला आगे 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 प्रथमे प्रेम किए करिवो प्रथमे आज्ञा पालन किए करिवो प्रथमे ख्रीष्टंकर निकटवर्ती किए हेबो प्रथमे किए ईश्वरଙ୍କ निमंते बलिदान देबो आपण मान को मते आगे करिवार अछि तापर अन्य माने हम पछरे आसीबे आमे कोन करू हे आमे माने से माइलस्टोन जानछन ना नहीं देखिबे रास्ता पर गला को एबे ए हम फुलाडी पाखरु बाहर जिबे सेडी लेखाई थिबा जळेश्वर एतिकी किलोमीटर एपटे लेखाई दिबो भद्रक एतिकी किलोमीटर जो माइलस्टोन रास्ता कड़े थाए ना खुंटो केते सुंदर विषय ना नहीं जदि माइलस्टोन न थांता हमें केते हैरान नहीं थांते बहुत हैरान नहीं थांते माइलस्टोन केते सुंदर काम करूची हमको कोन करची रास्ता देखाउची किंतु 50 वर्ष परे भी गले कोठी थिबो से सही जगह 10 वर्ष परे भी सेठी 50 वर्ष परे भी सेठी 100 वर्ष परे भी गले भी आमे सही प्रकार तारा न हो खाली अन्य को रास्ता देखेबा ए यीशु को पाखु जा रे समाधान हेबो प्रार्थना कर रे एमती कहबो हे ये तो प्रार्थना करिवोनी और केमती कत रही परिबो रास्ता देखा दु नहीं केवल रास्ता देखा दु नहीं कोन करि अछि हमकु आगे आगे चालीबार अछि आगे आमे करिबा तापर अन्य माने करिवे अन्य मानकर आदर्श स्वरूप होबार अछि आमेन सेति भाई मोर प्रिय माने तारा कोन कला पंडित मान को आगे आगे गला तापर पढंतु टिके ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶु ଥିଲେ हां ଶେଷରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। कोठी स्थगित होला जो स्थान रे ख्रीष्ट अछंती सेही स्थान रे तारा कोन जाय की स्थिर ले गला स्थगित होई गला स्थिर होई गला रही गला आजी आपण माने कोठी अछंती सबुठु बड़ प्रश्न प्रथम प्रश्न कोन थिला ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? यीशुଙ୍କ निकटवर्ती करिया पे हमें केते कष्ट उठौछु कोन कोन करछु द्वितीय प्रश्न कोन थिला ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଲୋକମୟ ଅଛି କି ନାହିଁ? आंभे माने कोन अन्य मानकर निर्भर योग्य अटु की मु मोर स्त्री रो निर्भर योग्य अटे कि प्रथम विषय कोन आपनक स्त्री आपनक ऊपर निर्भर करि परिबो की कोन आपनक स्वामी आपनक ऊपर निर्भर करि परिबो की कोन आपनक परिवार लोक आपनक ऊपर निर्भर करि परिबे की कोन आपनक पड़ोसी आपनक गां लोक आपनक साई लोक आपनक जिला लोक आपनक कार्य क्षेत्र लोक कोन आपनक ऊपर निर्भर करि परिबे की कोन आपनक हं कथा हं की कोन आपनक ना कथा ना की ना दुई प्रकार जीवन काटि कोन आपण माने निर्भर योग्य की ना विश्वासघातक अटंती निजको परीक्षा करिवार आवश्यकता अछि कोन मो उपरे जने निर्भर करि पारिबो तो सेमितिका मो जीवन काटुची तो सेमितिका आलोक मो पाखरे अछि तो नले खाली खाली अन्य को पाठ पढौतबा एमती कर सेमती कर एटा कर सेटा कर से माइलस्टोन नेकी रहि जिबा से तो जाई की पहुंची जिवो से पहुंची ऊपर देखियो ए गला रे मो स्वामी आसला ना नहीं मो स्त्री आसला ना नहीं अनेला को कोठी दिबो से दिबो अब्राम कोल रे अन्य माने कोठी दिबे पानी पे ओने दे जाईची के टोपे पानी दे काई कि आमे भाबु से तो मोर स्त्री मोर स्वामी मोर लोक से गले भी सेठी मते पानी दबो आ सेठी मिलिबोनी अब्राम कहले ए स्थान लोक से स्थान को जाई परिबो ना ये घरे ए जगत रे जति की राजनीति करूचो करो किंतु सेठी आ करि परिबो नै सेठी हाथ पाइबोनी पिटी दे एठी जगत रे तुम पिटी परिबो एठी जगत रे तुम करि परछो किंतु सेठी आ करि परिबो मोर प्रिय माने सेठी पई आज 2 नंबर प्रथम प्रश्न थिला कोन
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଯୀଶୁଙ୍କ କରୁଛୁ? ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କଣ କରୁଛୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା? କଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟର ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ତ? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ଆଜି ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି? କଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି? କଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପାସନା ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ଜଗତର ଓର୍ସିପରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି? ଜାଗତିକ ଉପାସନାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି? ଏ ତାରା ଯାଇକି କୋଉଠି ସ୍ଥଗିତ ହେଲା? ଯୋଉ ଘରେ ଶିଶୁ ଥିଲା, ଯୋଉ ଘରେ ଯୀଶୁ ଥିଲେ, ସେଇ ଘର ଉପରେ ଯାଇକି କଣ ହେଲା? ସେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଲା। ଆପଣ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି କି? 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ, ଆପଣ କେଉଁଠାରେ? ସେଦିନ ପଚାରିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ, ହେ ଆଦମ, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ତୁମକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଆମ ରାଜ୍ୟର କେୟାରଟେକ୍ କରିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ, ଆମ ଉଦ୍ୟାନର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ, ଆମର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟରେ ବନେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଅଛ? ସେଦିନ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିକି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ପଚାରିଲେ, ହେ ଆଦମ, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ଆଦମ କୋଉଠି ଥିଲା? କୋଉଠି ଥିଲା? ଲୁଚିଥିଲା। ଲୁଚି ଥିଲା। ଆଜି ଆପଣ ଲୁଚୁଛନ୍ତି ନା ଦିଶୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଦେଖ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ତକିଆ ତଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ମାନେ ଲୁଚିବା ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପଚାରନ୍ତି, ହେ ଆଦମ, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? କଣ ଆଜି ସେ ତାରା ଯାଇକି କୋଉଠି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା? କୋଉଠି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପାସନା ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କଣ ସ୍ଥିରତା ଅଛି କି? କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କି? ନା କେବଳ ରବିବାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ପଡିଲା ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଲାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି? 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 3ଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ମତେ କଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଉଛୁ ବା କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠଉଛୁ? ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ଅନ୍ୟର ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ କି? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ମୋର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ? ମୋ ସ୍ଥାନ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି? ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି? କଣ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ନା ଜଗତରେ ଅଛି? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଦିନ ତାରା ଯାଇକି ରହିଲା ସେ ଉପାସନା ସ୍ଥାନରେ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିକି କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ସେମାନେ ତାରା ଦେଖି ମହାନନ୍ଦର ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ବୋଲେ ଯୀଶୁ ମसीହ କି ଜୟ। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି? ନମ୍ବର 4 କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ? କଣ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ବାଧାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ 4 ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ମାନେ ପଚାରିବା। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି? କଣ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଉଠଉଛି କି? ନା ଟିକିଏ ମନା କରିଦେଉଛି, ନା ଆଜି ହେଇପାରିବନି, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇପାରିବିନି, ଆଜି ଉପାସନା ହେଇପାରିବନି, ଆଜି ଉପବାସ କରିପାରିବିନି, ଆଜି ଲିଡର୍ସ ମିଟିଂ ଯାଇପାରିବିନି, ଆଜି ଗୃହମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇପାରିବିନି, ନା ମତେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଓଭରକମ୍ କରିକି ଚାଲୁଛି? କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠଉଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ କି, ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ କି? ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବେ କି? ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପଢଉଛି କି? କଣ ମୋର ପଡୋଶୀ ମାନେ, କଣ ମୋର ଜଗତର ଲୋକମାନେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ କି? ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କି? କଣ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କି? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ମୋର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ? ମୁଁ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆଜି ଅଛି ନା ଜଗତରେ ଅଛି? ଗୋଟେ ପାଦ ପ୍ରଭୁରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ସବୁରେ। ବଡ ଅସୁବିଧା କଥା ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ଉଚ୍ଚରେ। ଆଉ ସବୁ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ଆପଣ ଟିକେ ନିଜେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଡ ଆପଣଙ୍କ ଖଟ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। କେମିତିକା ପୋଜିସନ ଥିବେ? ସେଇ ପୋଜିସନ ନାହାନ୍ତି ତ ଆଜି? ସେ ପୋଜିସନ କଣ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? କଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ?
ଲେଙ୍ଗଡା ଲେଙ୍ଗଡା କୁହାଯାଏ। ଲେଙ୍ଗଡା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ସେମିତିକା ଚାଲିବେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଆଜି ସରିଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଏମିତି ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବୋଲି କହିକି। ଯଦି ସେମିତିକା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଚାଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କଣ, ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହଉଛି ନା ବାଧାର କାରଣ ହେଉଛି। ଏ ଚାରି ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ 11 ପଦ ଟିକେ ଆମେ ମାନେ ପଢିବା। ଆଉ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପେଡ଼ି ଫିଟାଇ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନୀ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏବେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଦବାର ଅଛି। ଫିଟେଇବାର ଅଛି। ଏବେ ପେଡ଼ି ଫିଟାନ୍ତୁ। କେତେ ଦିନ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିବେ, କେତେ ଦିନ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ଲୁଚା ହେଇକି ଅଛି, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଟା ଖୋଲା ହବନି। କାହିଁକି ଖୋଲା ହବନି? ତା ଭିତରେ କାଳିଆ ନାଗ ବସିଛି। ସେ ଖୋଲିଲେ କଣ ହବ? କେତେ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବେ, କେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବେ, ନା ମୁଁ ଖୋଲିବିନି। କାହିଁକି? ତା ଭିତରେ ମୋର ଅଭାବ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ମୋର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୋର ତ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ କହିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଆଉ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ହିସାବୀ, ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି, ମୁଁ କେତେ ଦେବି କେତେ ନେବି, ଏମାନେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଜଣା। ଏମାନେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏମାନେ ୱାଇଜ ପିପୁଲ ମାନେ। ଆଉ ଏ ୱାଇଜ ପିପୁଲ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସୁନା, ହୀରା, ନୀରା, ମୋତି, ମାଣିକକୁ କୋଉଠି ନେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତି? ଲକରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଚାଲାକ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି? ଘରେ ରଖିଲେ ଚୋରି ହେଇଯିବ ରେ ବାପା, କୋଉଠି ରଖିଦବା? ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରେ ନେଇକି ରଖିଦବା। କିନ୍ତୁ ଏ ୱାଇଜ ପିପୁଲ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପେଡ଼ି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୋଲିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଭୂମି ନିକଟରେ କଣ କରିଦେଲେ? ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। କଣ ଲେଖାଯାଏ? ପୁଣି They has been gifted them him. ତାହାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଭେଟି ଦେଲେ। ହଁ, ଭେଟି ଦେଲେ। କଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଲେ ନେଇକି। ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟକୁ କଣ କଲେ? ଗିଫ୍ଟ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଯୋଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଯାକ ଅଛି, ଯାହା ବିନା ମୁଁ ରହିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଦେଇପାରିବି ଯେ ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ? ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଦୁର୍ବଳ। ଆଉ ଏକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଧନକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, କାମକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ଧାନ ବିଲକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ଓ ମଣିଷକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖିଲେ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଅନେକ ସାରା ବିଷୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ, ଗନ୍ଧରସର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି। ଯୋଉ ପେଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଦବା ତ ଦୂରର କଥା। ଆଉ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୁଣ ଅଛି, କଣ? ଯାହା ଆପଣ ଦେଖେଇବେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖେଇବେ ସିଏ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ନା ଏଟା ନୁହେଁ ସେଇଟା। ଯୋଉଟା କଣ କରୁଛୁ? ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ରଖୁଛୁ, ଯୋଉଟା ଘୋଡେଇକି ରଖିଛୁ, ଯୋଉଟା ଲୁଚେଇକି ରଖିଛୁ, ମତେ ସେଇଟା ଦରକାର। ତୁ ଯୋଉଟା ଦେଖେଇ ହଉଛୁ ମତେ ସେଥିରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଟା ତ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛି। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ସେଥିରେ ମତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯୋଉ ବିଷୟ ଏଠି ରଖିଛୁ ମତେ ସେଇ ବିଷୟ ଦରକାର। ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ ଦେଖନ୍ତି? ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି, ଭିତରର ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି, ବାହାରର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କେଉଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଆଜି ଦେଇପାରିବେ? ହାଲେଲୁୟା। 5 ଗୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଅଛି। ଆଜି 5 ଗୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର କନକ୍ଲୁଜନରେ ଆମେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କଣ କନକ୍ଲୁଜନ? କଣ ଏଇ ବିଷୟର
ମାଥ୍ୟୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟର ସାରାଂଶ ଆମେ ମାନେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଅନ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କଣ ବ୍ୟୟ କରୁଛୁ, କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠଉଛୁ? କଣ କରିବା ନୁହେଁ, କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠଉଛୁ ଆମେ ମାନେ, କେତେ ଆମେ ମାନେ କଷ୍ଟ ଉଠେଇ ପାରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? କଣ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିର୍ଭରର କାରଣ ବା ଯୋଗ୍ୟ କି? କଣ ଆମେ ଅନ୍ୟର ନିର୍ଭରର ଯୋଗ୍ୟ କି? ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠଉଛି। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା, ଅନେକ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଇରିଟେସନ ଆସିବ, ବିଚଳିତ ଭାବ ଆସିବ, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ। ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠେଇ ପାରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚାଲିବା ପାଇଁ? ଅନେକ ବିଷୟ ଆମକୁ ବାଧା ଆସିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। କଣ ଆମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠଉଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ଆଉ ମନେ ରଖିବା ଦିନ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ମୁଁ କଣ ଆଜି ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ କି? ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଜୀବନ କାଟୁଛି କି? କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ନ ଦେଖିଲେ ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛି କି? ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମତେ ନ ଦେଖିଲେ ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛି କି? ମୋ ପିତା ମାତା ମତେ ନ ଦେଖିଲେ ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛି କି? ମୋର ପିଲାମାନେ ମତେ ନ ଦେଖିଲେ ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛି କି? ମୋ ମାଲିକ ମତେ ନ ଦେଖିଲେ ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛି କି? ମୋର ପାଳକ ମତେ ନ ଦେଖିଲେ ବି ମୁଁ କଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛି କି? ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ମୁଖରେ ନଥିଲେ ବି କଣ ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛି କି? ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ମୁଁ ଦେଖି ବି ପାରୁନି, କଣ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛି? କଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସର କାରଣ ହେଉଛି କି? ଅନ୍ୟ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ? କଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟର ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ଆଜି ଅଛି କି? 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ କଣ ଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା? ଆଜି ମୋର ଆଜି ଆମର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ? ଆଜି ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଜି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ନା ଜଗତରେ ଅଛି? ଆଜି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି? ଆଜି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରୁଛି ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରୁଛି? ମୁଁ ଆଜି କେଉଁଠାରେ ଅଛି? 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆମେ ମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ? କାହିଁକି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମତେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ, ମତେ କୋଉଠି ରହିବାର ଅଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ କଣ ଦେଖିଲେ? ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ବା ଆନନ୍ଦର କାରଣ। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ନା ଆନନ୍ଦର କାରଣ? ଆଜି ଦିନ ସାରାର ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜି ଦିନ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି ନା ଆଘାତ ଦଉଛି? ମୋର ପରିବାରକୁ, ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି ନା ଆଘାତ ଦଉଛି? ଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ମାନେ ସତର୍କ ରହିବା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେଉଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେବା? ଆମେନ୍। କଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚେଇକି ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଘୁଡେଇକି ରଖିଛନ୍ତି? ଫିଟାନ୍ତୁ ଆଜି ପେଡି, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସକଳ ବିଷୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଦିନ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହା ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଆମର ଯାତନା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନେକ ସାରା ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଯାହା ବିନା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସବୁ ଛାଡି ଯାଉଛି, ଏଇ ବିଷୟ ତ ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନି, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଆଉ ନାଇଁ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ମାଗନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ବିଷୟକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। এই 5ଟି ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ଆଜିର ଡିଭୋସନକୁ ଏଠି ରଖିବା। ଆସୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା